افسانہ چلتی ٹرین میں رکی ہوئی کہانی مصنف محمد جمیل اختر۔ ٹرین کی کھڑکی بند ہے لیکن بارش کی بوندیں لگاتار اس پر دستک دے رہی ہیں۔ تیز برستی بارش میں میدانوں میں کھڑے درخت بھی دھندلے دکھائی دے رہے ہیں۔ کھچا کھچ مسافروں سے بھرے اس ڈبے میں موجود لوگ ایک دوسرے کی کہانیوں سے یکسر نابلد ہیں۔ سیٹ نمبر 15 پر بیٹھا 65-70 برس کا بوڑھا آدمی، جس کے سر کا بیشتر حصہ بالوں سے آزاد ہو چکا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کھڑکی کے شیشے پر جمی دھند کو ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھ کھڑکی پر ٹکا کر باہر جھانکنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ سیٹ پر اس کا بیٹا بیٹھا ہے، جو فون پر اپنی بیوی سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ضرور اپنے باپ کو پاگل خانے داخل کرا کر لوٹے گا، پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ کچھ ماہ سے باپ کو لے کر ان کے آپس میں جھگڑے بھی بہت ہونے لگے تھے۔ اس کا باپ بھی کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار اسے نامعلوم چیزیں دکھائی دینے لگتی تو کبھی وہ آدھی رات کو رونے لگ جاتا، اور پھر جب سے یہ وبا آئی تو اس کی بیوی مزید ڈرنے لگی کہ سسر تو لاک ڈاؤن میں بھی سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، یہ ضرور گھر میں وائرس لائے گا۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دادا کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ بوڑھا سارا دن گلی میں دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، مگر گھر میں اس کے پوتا پوتی اسے دیکھتے ہی کمروں میں چھپ جاتے، اور پھر جب پچھلے ماہ اس کا سسر بیمار ہوا تو کھانسی کی پہلی آواز سنتے ہی وہ بچوں کو لے کر میکے چلی گئی اور اب تک نہیں لوٹی۔ اس کی شرط ہے کہ سسر صاحب کو کہیں اور بھیجا جائے۔ اب بیٹا باپ کو کہیں اور داخل کرانے لے کر جا رہا ہے۔ بوڑھے کے پاس ایک سفری بیگ ہے جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اسے کھول کر چیزوں کو ادھر ادھر کرنے لگتا ہے۔ سامان میں ایک پرانی تصویروں کا البم بھی موجود ہے جسے وہ کئی بار نکال کر دیکھ چکا ہے۔ ایک تصویر جس میں وہ اور اس کی بیوی بیٹے کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ پھر بہت احتیاط کے ساتھ البم بیگ میں رکھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتا ہے۔ ایک مسافر کی نظر سیٹ پر موجود بیگ پر پڑی تو اس نے بوڑھے کے بیٹے سے کہا، بزرگ سے بیگ لے کر اوپر برس پر کیوں نہیں رکھ دیتے؟ جی مجھے یہ بیگ نہیں دیتے، بیٹے نے جواب دیا۔ کیوں نہیں دیتے؟ پتہ نہیں۔ بزرگو بیگ دیجئے، اوپر رکھ دیتا ہوں، مسافر نے کہا۔ بوڑھے نے اس آدمی کو کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی کھوئی کھوئی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ مسافر پریشان ہو کر ساتھ بیٹھے اس کے بیٹے سے کہنے لگا، بارش بہت تیز ہے، مونسون کی بارشیں بہت تیز برستی ہیں۔ بوڑھے نے ہاتھ سے شیشہ صاف کیا اور ماتھا شیشے سے ٹکا کر باہر دیکھنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس مسافر نے بوڑھے کے بیٹے سے پوچھا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، یہ میرے والد ہیں، کچھ بیمار ہیں، کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ ذہنی مسئلے پر بوڑھے نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر اپنے بیٹے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر بیٹا اب اس مسافر کی جانب متوجہ تھا۔ آج کل ذہنی مسائل بہت ہو گئے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ ہاں بہت زیادہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے نے پوچھا۔ میں بھی لاہور جا رہا ہوں، عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، اس کی پیشی ہے، آدمی نے جواب دیا۔ کیس؟ خیریت کیا ہوا؟ بوڑھے کے بیٹے نے پوچھا۔ بیوی خلا چاہتی ہے، کہتی ہے میں مارزہ بہت ہوں، آج کل عورتیں بہت آزاد ہو گئی ہیں، آزادی چاہتی ہیں۔ ویسے معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ واقعی مارتے تھے؟ ہاں بس کبھی کبھار، اصل میں شراب کی بڑی بری عادت لگ گئی ہے، جس دن بہت چڑھ جائے ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اڑ جا، اڑ جا کبوتر اڑ جا، بوڑھا چلایا۔ بیٹھ جائیے ابا جان، بیٹے نے کہا، اب بلی کبوتر کھا جائے گی۔ گاڑی میں کہاں سے بلی اور کبوتر آ گئے؟ تمہیں کبوتر نظر نہیں آ رہا؟ یہ سامنے سفید رنگ کا چونچ دیکھو، اس کی بیچارے کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے۔ دور ہو جا بلی، کم بخت۔ اور یہ اتنے سارے بھیڑیے کیوں سیٹوں پر بیٹھے ہیں؟ اوہ ان کی زبانیں تو دے، نیچے فرش تک لٹک رہی ہیں۔ اب انسانوں کی گاڑیوں میں بھیڑیے بھی سفر کریں گے؟ بیٹھ جائیے، یہاں کچھ نہیں ہے، بیٹے نے سختی سے کہا۔ بوڑھا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں سکیڑ کر اپنا سر گھٹنوں میں دبا لیا۔ یہ گاڑی نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا جنگل ہے، خون خار درندے سیٹوں پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ بوڑھا سر گھٹنوں میں دبائے رونے لگا۔ آپ کے والد کا ذہنی مسئلہ کافی زیادہ ہے، اس شرابی مسافر نے بوڑھے کے بیٹے سے کہا۔ ہاں بہت، انہیں بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہاں کہاں سے بلی کبوتر اور بھیڑیے آ گئے، مگر انہیں نظر آ رہی ہیں۔
बारिश तेजी से बरस रही थी और मुसाफिर एक दूसरे की कहानियों से इतने ही लाइल्म थे जितना कि ये बेटा अपने बाप से और ये शराबी अपनी बीवी से नाआशना था। लोग यूं ही एक दूसरे की कहानियों से लाइल्म रहते हुए उम्रें गुजार देते हैं। बूढ़े ने घुटनों से सर निकाला, शीशा साफ किया और बाहर खेतों में मौजूद एक घने बरगद के दरख्त को देखने लगा, जिसके नीचे एक सुर्ख रंग की धुंधली सी चादर दिखाई दे रही थी। मालूम नहीं ये कौन है और इस बारिश में बरगद के नीचे क्यों मौजूद है। बूढ़े का जी चाहा कि गाड़ी की खिड़की तोड़कर खेतों में मौजूद इस घने दरख्त के नीचे जाकर देखे कि कौन इस बरसात में दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए है। मगर गाड़ी आगे बढ़ जाती है और एक कहानी पीछे। बरसती बारिश में बरगद तले एक बुढ़िया बैठी है। पिछले 3 माह से सारा गांव जानता है बुढ़िया का मामूल है कि वो आंधी हो या तूफान रोजाना इस बरगद के पेड़ के नीचे जरूर आती है, जहां उसकी बेटी की लाश दफन है, जिसे उसके बेटे ने कत्ल कर दिया था और अब वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गांव के लोग समझते हैं कि शाजिया ने वाकई बहुत बड़ा जुर्म किया था। भाई की गैरत भला कैसे गवारा कर सकती थी कि उसकी बहन पसंद की शादी कर ले, मगर बुढ़िया जानती है ये सब झूठ है। लेकिन वो गांव के एक एक फर्द को ये नहीं समझा सकती कि उसकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी, इतनी पाक जैसे ये बारिश की बरसती बूंदें। लोग तो ये भी कहते हैं कि बुढ़िया कितनी अजीब है कि बेटे को माफ नहीं कर रही। अगर वो ऐसा कर दे तो उम्र कैद की सजा माफ भी हो सकती है, मगर वो किसी की कोई बात नहीं सुनती और बेटी की कब्र पर आकर रोजाना रोती रहती है। गांव के लोग बुढ़िया और शाजिया की कहानी से यकसर लाइल्म हैं और सिर्फ वही समझते हैं जैसा वो समझना चाहते हैं। सच्चाई से मीलों दूर बस सांस लेते और जिंदगी गुजारते हुए लोग। बुढ़िया और बरगद को गुजरे 2 मिनट ही हुए हैं कि रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुक चुकी है। एक आदमी अपनी छतरी समेत ट्रेन में सवार होता है। उसने गले में खवातीन का दुपट्टा मफलर की तरह लपेट रखा है। बाकी मुसाफिरों ने उसकी भीगी छतरी और कीचड़ से लिथड़े जूते देखकर नागवारी का इजहार किया और सोचा कि काश ये उनसे दूर ही कहीं बैठे या मुमकिन हो तो ट्रेन की छत पर सवार हो जाए ताकि वो पानी और कीचड़ से बच सकें। मगर आदमी लोगों के ख्यालात से आगे बढ़ता चला जा रहा है। भाई साहब, आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? छतरी वाले मुसाफिर ने शराबी मुसाफिर से पूछा। मगर मैं गीला हो जाऊंगा, ये कहकर उसने बूढ़े के बेटे की जानिब देखा। हाँ, सच कहते हो, कीचड़ की वजह से हमारे कपड़े भी खराब हो सकते हैं। आगे चले जाओ तो कोई खाली सीट भी मिल जाएगी, बूढ़े के बेटे ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ, अब तो जिंदगी से ऐसा कोई मुतालबा नहीं, जहाँ जगह मिल जाएगी पड़े रहते हैं। ये कहकर मुसाफिर ने अपना बैग ऊपर बर्थ पर रखा और नीचे ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो गले में मौजूद सुर्ख फूलों वाले दुपट्टे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें भीग गईं तो उसने दुपट्टा आंखों के आगे रख लिया। भाई साहब, ये दुपट्टा तो खवातीन का है, आप कोई मर्दाना चादर ही ले लेते, शराबी मुसाफिर ने उस आदमी से कहा और तंजी अंदाज में मुस्कुराया। बूढ़े के बेटे ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, हाँ हाँ, ये तो खवातीन का दुपट्टा है। बस जी, अब तो यही निशानियां रह गई हैं मुझ माड़े आदमी के पास। ये बारिश से बचने के लिए नहीं, बस निशानी के लिए लपेट रखा है। किसकी निशानी? शराबी मुसाफिर ने पूछा। बीवी की, आदमी ने पूछा। कहाँ है तुम्हारी बीवी? शराबी मुसाफिर ने पूछा। फौत हो गई जी, 3 माह हुए फौत हो गई, कैंसर हो गया था जी, बड़ी तकलीफ काटी है जनाब बेचारी ने, मौला उस जहां सोखा रखे। कैंसर बड़ी जालिम बीमारी है जी, बिल्कुल सूख कर कांठा हो गई थी। बड़ा साथ दिया था उसने मेरा, लाहौर बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था जी, कहती थी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी अजाब हो गई है। शादी के साल बाद ही कैंसर हो गया जी। ठीक भी हो रही थी कि फिर एक रोज हम उधर गांव में आए तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आ गया। हमने क्या करना था जी जमीन का, बस इलाज के लिए कुछ रकम चाहिए थी। बहनों को कौन गुस्सा देता है जी, बस गुस्सा आ गया था। गुस्सा बहुत बुरी चीज है, कुछ नहीं छोड़ता। ये स्टेशन के पार जो बरगद का पेड़ नहीं है, इसके नीचे कब्र है मेरी बीवी की। ये कहकर वो आंखों पर दुपट्टा रखकर रोने लगा। बूढ़ा, जो अब खिड़की की बजाय उस आदमी को गौर से देख रहा था, अपनी सीट से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आकर आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर उसने आदमी के गले में मौजूद दुपट्टे का दूसरा सिरा पकड़ा, आंखों से लगाया और रोने लगा। आदमी ने बूढ़े की गोद में अपना सर रख लिया। बारिश अभी भी बरस रही है। मुसाफिरों में
صرف یہ دو روتے ہوئے لوگ ہی ایک دوسرے کی کہانی کو مکمل طور پر سمجھ پائیں۔ بہت شکریہ۔